کہ ہمارا خدا ریسٹوریشن کا خدا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ جب ہم خداوند کے کلام کو کلیم کرتے ہیں تو اس کے مطابق جب ہم اپنی ڈی پیز کو چینج کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم ایک جان، ایک یک جان ہو کر، ایک ایمان ہو کر ہم خداوند کے حضور جو ہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہماری یونٹی ہوتی ہے تو وہ گویا ایسی ہوتی ہے کہ ابلیس جو ہے شرمندہ ہوتا ہے۔ سو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ جب بات ہوتی ہے ریسٹوریشن کی تو ریسٹوریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو دوبارہ سے ان کو جو ہے ایک جگہ پر اکٹھا کرنا، چیزوں کو نئے طور پر جو ہے کنیکٹ کرنا اپنی زندگی میں۔ خداوند کے کلام میں ہم دیکھیں گے آج پیدائش کی کتاب، نکالیے میرے ساتھ ہاللیلویا 18 باب۔ اس کی 12ویں آیت، میں یوں مرقوم ہے، تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ اس آیت کو ذرا ہائی لائٹ کر لیں۔ اس کے بعد 20واں باب نکالیے، بیسویں باب کی ہم دوسری آیت سے پڑھتے ہیں۔ اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے، اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارا کو بلوا لیا، لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ، تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے۔ پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی، سو اس نے کہا، اے خداوند، کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اب ہم اس چیپٹر میں جب ہم نے 18واں چیپٹر پڑھا ہے، اس کو اگر آپ کمپلیٹ پڑھ لیں بعد میں تو آپ کو بڑی اس میں سے چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی کے لیے یہ برکت کا باعث ہوں گے۔ خداوند کا کلام تو ویسے بھی ہمارے لیے ایسی برکت ہے کہ اسے جب ہم زمین پر کھولتے ہیں تو یہ خداوند کا آسمان ہمارے لیے کھلتا ہے، اور یہ ہمیں کی پوائنٹس بائبل مقدس کو پڑھنے سے ملتے ہیں، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ نیکسٹ لیول میں موو ہوتا ہے۔ اب ہم نے 18ویں چیپٹر میں پڑھا کہ جب وہ 3 فرشتے جو ہیں وہ ابراہیم کو ملنے آتے ہیں، اور ابراہیم کو وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے اگلے سال وقت مقررہ پر جو ہے وہ تیری بیوی جو ہے وہ ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ تو جب یہ سارا ڈیرے کے دروازے پر کھڑی یہ سن رہی ہوتی ہے تو وہ ہنستی ہے اس بات پر۔ 18ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، سارا وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہیم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں 18ویں باب میں خداوند کے کلام کو ہم نے پڑھا کہ خداوند کے کلام میں یہ صاف صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ سارا کی اب وہ حالت ہی نہیں تھی رہی جو عورتوں کی ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کے بدن کو بڑھاپے نے جو ہے وہ جکڑ لیا ہوا تھا، اب وہ جوانی کی عمر سے
कई कोसों दूर जो है वो आ चुकी थी। लेकिन जब उसके लिए बरकत बोली गई, जब उसके लिए ये कहा गया कि जो है तेरा जो है बेटा होगा, खुदावंद के कलाम में से चले हम इस आयत को देख ही लेते हैं 13वीं आयत में। फिर खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे लिए जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं वाकई बेटा होगा? क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? इसे भी आप हाईलाइट करें कि खुदावंद के कलाम में देखिए ये बात लिखी हुई है। क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मोइन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। अब यहां पर देखें, कंफर्म जब खुदावंद ने कर दिया तो ये जो खुदावंद के उस वक्त मुंह से ये लफ्ज निकले तो ये है रिस्टोरेशन का अमल। ठीक है, कुछ बनना शुरू हो गया, कुछ होना शुरू हो गया। वो जो इतने सालों से नहीं था हुआ, वो जो इस उम्र की औरतों में जो है इंसान की सोच ही नहीं जा पाती कि ऐसा कुछ हो सकता है। सारा उस वक्त जो है वो 90 साल की हो चुकी थी। और देखें खुदावंद के कलाम में जब ये कहा गया कि सारा क्यों हंसी के मेरे लिए जो ऐसी बुढ़िया होगी वाकई बेटा होगा, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? अब ये जो खुदावंद ने कह दिया ना कि कोई बात मुश्किल है, ये समझे कि ये रिस्टोरेशन का काम जो है इस वर्ष से ये स्टार्ट हुआ है। और हम फिर देखते हैं उसके बाद एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। अब्राहम ने जब वो सदूम और अमूरा की सिफारिश की, सदूम और अमूरा तो ना बचे लेकिन वहां लूत बच गया। अब उसके बाद जो है ये स्टोरी आगे बढ़ती है उनकी जिंदगियों की कि सदूम और अमूरा की बर्बादी हो जाती है, फिर मुआबी और अमूनियों का भी आगाज हो जाता है। और जो है फिर जब हम 20वें बाब पर आते हैं तो 20वें बाब में देखें लिखा हुआ है कि जब अब्राहम जो है वो अभी मलिक के पास गया था तो वहां पर क्या हुआ था कि सारा जो है वो इस कदर प्यारी उसे उस बादशाह को लगी कि वो उसको जो है उसने बादशाह ने इस बात की ख्वाहिश की कि बादशाह जो है उसके साथ सारा के साथ वक्त गुजारे। अब यहां पर देखें 20वें बाब में 18वें बाब में जो है वो प्रोफेसी हो गई कि सारा के का जो है वो बेटा होगा। तो वो जो 1 साल मिला था कि वो नबूवत में पूरा होना था, और एक औरत जो है वो 9 माह में वो कंसीव करती है, तो इसका मतलब ये है कि सारा की प्रेगनेंसी का काउंट डाउन स्टार्ट हो गया था उसी वक्त। ठीक है ना, यानी कि उसकी जिस्म जो है वो उस जगह से उसकी बॉडी जो है नई होना शुरू हो गई थी। उसकी बॉडी वहां पर जो है उसने काम करना शुरू कर दिया था। जहां पर औरत जब बुजुर्गी में आती है तो उसके अंदर जो है वो क्वालिटी वो समझे कि वो बच्चा पैदा करने की उस जो है वो लिमिट से वो बाहर आ चुकी होती है। लेकिन जैसे ही उसके लिए ये लफ्ज बोले गए कि अगले साल इसी जो है वक्त पर जब मैं आऊंगा तो सारा का बेटा हुआ होगा, और जैसे मैंने कहा कि वो वक्त था रिस्टोरेशन का और वो हुआ। और जब वो स्टार्ट हुआ तो देखें कि जब अब्राहम जो है वो अभी मलिक के पास हो गया तो इसका मतलब ये है कि सारा की जो ब्यूटी है वो वापिस आना शुरू हो गई थी। रिस्टोरेशन का अमल जो है वो उसकी जिंदगी में आना शुरू हो गया था। हो सकता है कि सारा की जब खुदावंद ने ये बात कह दी कि सारा का बेटा होगा, हो सकता है कि उसके बाद सारा की आहिस्ता आहिस्ता झुर्रियां खत्म हो चुकी हों, उसका वो बॉडी पार्ट जो बेबी बनाता है वो जो है एक्टिव हो गया हो। अब जब खुदा ने कह दिया तो कह दिया, क्योंकि हमारा खुदा जो है ऑसम गॉड है।
وہ جب کہتا ہے نا کیا خداوند سے کچھ مشکل ہے. سارا کا وہ بانجپن جو 90 سال کی عمر میں ہر عورت کے اندر آ جاتا ہے کہ عورت جو ہے اپنی اس عمر کو کراس کر چکی ہوتی ہے کہ جس میں وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن جب خدا نے کہا تو اس کے وہ پارٹس جو اس کے وائٹل آرگنز تھے، جو اس کی باڈی کے اندر جو وہ اعضاء تھے، ان میں کچھ ہوا، ریسٹوریشن ہوئی، وہ اس کے باڈی آرگن جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر دیکھیں اب ایک عورت جو 90 سال کی ہو اور اس کو دیکھ کر ایک بادشاہ جو ہے اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہے. اب وہ جو 90 سال کی عورت تھی ایکچولی وہ اپنے باڈی آرگنز میں وہ ریسٹوریشن کے عمل میں سے گزر رہی تھی. جیسے میں نے کہا کہ جب اس کے لیے یہ لفظ بولے گئے تو اس وقت کچھ ہوا، کچھ بننا شروع ہو گیا. اس کی وہ جوانی جو گزر چکی تھی وہ واپس آنا شروع ہوگی، کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے ان وقتوں کو واپس بلا لیتا ہے. خداوند جو ہے ہماری زندگی کے ان گزرے دنوں کو ہماری زندگی میں ریکال کرتا ہے. اب سارا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریسٹوریشن کا عمل جو ہے کیسے وہ فاسٹلی ہوا ہے کہ 1 سال اگر خدا نے کہا کہ اگلے سال جو ہے وہ اس کا بیٹا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو اس کا اور پریگننسی کا جو وقت تھا اس کا تو کاؤنٹ ڈاؤن اسی وقت سٹارٹ ہو گیا. اور مجھے لگتا ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ جب اس رات وہ سوئی ہو گئی تو جب وہ صبح اٹھی ہوگی تو ہو سکتا ہے اسے آہستہ آہستہ اپنے چہرے کی وہ جھریاں جو ہے وہ اس نے دیکھا ہو کہ وہ جھریوں میں کمی آ رہی ہے. اس کا وہ باڈی آرگن جس میں بڑھاپے کی جو ہے وہ سارے بڑھاپے کے سارے آثار داخل ہو چکے تھے. اب سارا نے دن چڑھا ہو تو اس نے دیکھنا شروع کیا ہو کہ اب تو میری زندگی میں تو ایسے جیسے کوئی ریورس بریک ہی لگ گئی ہے. اور ابراہم کی باڈی میں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا. اب دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ اس کی زندگی میں ریسٹوریشن کا عمل سٹارٹ ہو چکا تھا. اب دیکھیں کہ بادشاہ کو تو کسی بھی عورت کی جو ہے وہ سمجھے کہ اس کے پاس تو ہزاروں عورتیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، اس کے پاس کبھی کوئی عورت کی کمی تو نہیں. لیکن دیکھیں کہ سارا کی بیوٹی واپس آئی، جس کی وجہ سے وہ دیکھیں کہ ابھی ملک جو ہے اس نے سارا کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوئی. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ جو ریسٹوریشن کا عمل ہے وہ سارا کے بدن میں وہ سٹارٹ ہو چکا تھا. اس کا وہ بدن جو اتنے سالوں سے بانج ہو چکا تھا، اس کا وہ رحم جو ایک طرح سے بند ہو چکا تھا، خدا نے دیکھے اسے ان لاک کر کے ریسٹور کیا. ہمارا خداوند جو ہے ریسٹوریشن کا خدا ہے. اور جیسے ہم نے منتھ آف اگست کو ریسٹوریشن کا منتھ کہا ہے، تو خداوند آپ کی زندگیوں میں بھی جیسے اس نے اس وقت سارا اور ابراہم کی زندگی میں ان وقتوں کو واپس ان کی زندگی میں بھیج دیا، تو ہمارا خدا جس کو ہم آج بھی کہتے ہیں خدا تو جو ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ خدا جو ان کا خدا اس وقت بنا، وہ خدا آپ کا بھی خدا ہے. خدا آپ کے لیے بھی ریسٹوریشن کر سکتا ہے. بس کیا کرنا ہے؟ آپ نے خدا کی قدرت پر یقین کرنا ہے. اپنے بدن کے ان حصوں پر، ان پارٹس پر برکت بولنا شروع کرو کہ خداوند کے نام سے میں تجھے چھوتا ہوں، چھوتی ہوں، تو برکت کو ریسٹور کر. ہمارا بدن جو ہے اسے ہمارے منہ کی برکت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ جب بھی میں
आपसे बात करती हूँ तो मैं आपको यही कहती हूँ कि आप जो हैं उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को ना देखें जो आपके लिए तैयार की गई। आप खुदावंद के इस कलाम को देखें। आप उस स्याही को ना देखें जिस स्याही से आपकी रिपोर्ट लिखी गई है। आप बाइबल मुकद्दस की इस स्याही को देखें कि जिसमें देखें मायूसी है ही नहीं है। अगर खुदा 100 साल के अब्राहम को औलाद दे सकता है तो क्या वो खुदा आपको औलाद नहीं दे सकता? हमने जैसे खुदावंद के कलाम में से सारा के बारे में देखा कि सारा की जिंदगी में देखें कि वो वक्त जब वो बुढ़ापे में दाखिल हो चुकी थी, वो इस बात पर उसने हंसना शुरू कर दिया कि क्या मुझ बुढ़िया की भी बुढ़ापे में औलाद होगी। तो खुदा ने जब उसको ये कह दिया कि खुदावंद से कोई भी बात मुश्किल नहीं है। अब जब इब्लीस आपको वसवसों में, ईमान की कमजोरी में और कम एतकादी की हालत में लेकर जाने लगे तो आपने भी इन लफ्जों को बोलना है कि खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं। इब्लीस जो है वो शुरू से ही हमारी सोचों को आहिस्ता आहिस्ता पोजेस्ट करता है और एक वक्त आता है कि वो हम जब ईमान की हालत में इतने कमजोर हो जाते हैं उस वक्त वो फिर समझता है कि बस अब वो सही वक्त है कि वो फिर हमें गिराता है। लिहाजा आज इस कलाम के वसीला से आप भी अपने बदनों के लिए, आप अपनी जिंदगी के हालात के ऊपर, आप अपने घरानों में रिस्टोरेशन को कॉल करना शुरू करें। खुदावंद जो है मंथ ऑफ अगस्त में आपकी जिंदगी में आपके बॉडी ऑर्गन्स को जो काम करना छोड़ चुके हैं, खुदावंद जो है उनको ऐसा एक्टिव करेगा कि आपका बदन वही रहेगा और वो सारा कुछ उन चीजों को, उन बरकतों को जो औलाद पैदा करने की के लिए जरूरी होती है, खुदावंद वहां जाकर री अलाइव का जो है वो प्रोसीजर करेगा। वहां पर जाकर दोबारा दोबारा जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। मैं जब भी आपसे ऑनलाइन होती हूँ मैं आपको हमेशा मोटिवेट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप उन रिपोर्ट्स को ना देखें, आप उन रिपोर्ट्स पर अपने कान ना लगाएं जो आपके हाथों में, आपकी फाइल में है। आप खुदावंद के कलाम की रिपोर्ट को लें कि जिसमें मायूसी कोई है ही नहीं है। खुदावंद कल, आज और अब तक यकसा है। बस फक्त हमने क्या करना है? एतकाद रखना है। एतकाद, ईमान, उम्मीद जो है, ये समझो कि आपका एक ऐसा सप्लीमेंट होना चाहिए जिसे आपने हर रोज कलाम में से लेना है। सब कुछ कलाम में है, बस अपना ध्यान लगाओ। खुदावंद जो है वो वहां से जो है वो समझे कि फल देने की कुदरत रखता है जहां पर बीज भी नहीं बोया जाता। तो अगर आपकी जिंदगी में मायूसियों ने, बेचैनियों ने, वसवसों ने और अंदेशों ने अपनी जगह बना ली है तो आपने अपनी जिंदगी को इन सब से खाली करना है। आपने अपने लिए रिस्टोरेशन के लफ्ज को जो है ना सिर्फ बोलना है बल्कि इसे रिसीव भी करना है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और आप खुदावंद की हजूरी में इस कलाम के वसीला से अपने बदनों में उन बरकतों को, उन बॉडी ऑर्गन्स को जो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो इस वक्त काम नहीं कर रहे, लेकिन आपने रिस्टोरेशन के लफ्ज को बोलना है कि खुदावंद आपके बॉडी ऑर्गन्स को, आपके बॉडी पार्ट्स को दोबारा से जो है आपके बदन में बनाना शुरू करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।